Good morning, friends. Welcome to our lecture of English. Today, we are going to start with Writing Skills 3.4 lesson Statement of Purpose. In this title, there are two important words Statement, Purpose. कुठलाही फॉर्म भरताना आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी ह्या कंप्लीट कराव्या लागतात. परंतु बऱ्याच वेळेस फॉर्ममध्ये काही गोष्टी ह्या आपल्याला लेखी द्याव्या लागतात, ज्याला आपण हमीपत्र म्हणतो. जेव्हा आपल्याला ॲडमिशन फॉर्म भरावा लागतो तेव्हा आपण हमीपत्र लिहून देतो. स्टेटमेंट ऑफ पर्पज हा ॲप्लिकेशन फॉर्ममधलाच एक पॉईंट आहे. जेव्हा मुलं 12th पास आउट होतात आणि ते युनिव्हर्सिटीचा फॉर्म भरतात, स्पेशली जेव्हा दुसऱ्या कंट्रीमध्ये शिकण्यासाठी जायचं असतं तेव्हा स्टेटमेंट ऑफ पर्पज हे फॉर्ममध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट असलेला पॉईंट असतो. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ द स्टेटमेंट ऑफ पर्पज. पर्पजचा मिनिंग होतो हेतू आणि स्टेटमेंट म्हणजे लेखी देणे. जेव्हा तुम्ही तुमचा हेतू त्या कोर्सविषयीचा एक्सप्लेन करतात, इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पज. SOP is the short form of this full form statement of purpose. Statement of purpose is a part of an application for admission in a university. So this is the main concept of the statement of purpose. Generally, it is used in admission of a foreign university. To take in that university the admission, students need to state for what purpose he wants to take admission. So this is the very important point into the application of university and especially into the foreign university. So let's start with the main points of the lesson. First is, this is the example about the PhD statement of purpose sample. या विद्यार्थ्याने PhD करण्यासाठी स्टेटमेंट लिहून दिलेलं आहे. अशा प्रकारचं स्टेटमेंट तुम्हाला ॲप्लिकेशन फॉर्ममध्ये लिहावं लागतं. हा त्याच्यासाठी दिलेला एक एक्झाम्पल आहे. Then there is the next point, how to draft a statement of purpose. तुम्ही स्टेटमेंट लिहिताना कुठल्या कुठल्या गोष्टी त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करायच्या आहे हे इथं पॉइंट वाईज सांगितलेलं आहे. फर्स्ट इज डिस्क्राइब युअरसेल्फ ॲज अ पर्सन, युअर एम्स अँड ॲम्बिशन. Here is not the need of to tell about your family background. Here you have to write down the interest of course. So it is the about, not your self introduction. It is the introduction of your course or the type of interest. Then second, describe your journey of life. Here you have to write down the special things about your life. How do you get the interest of course? Then there is the next, give your academic achievements. Here you have to write down the special things that you have achieved about your interest. This is the important thing about it. The next point is, explain why you want to join the course and why you choose the particular university. Into the next paragraph wise you have to develop these points. The last point is, describe the importance of your course and the selection of that special university. So this is the important drafting of the statement of
purpose. Then there are some important tips that which points you have to keep into the mind. First is, what are you like as a person? There are some special questions I have made. If you solve all these questions, you will get the answers, and then you will write down a small paragraph about the statement of purpose. So first is, what are you like as a person? तुम्हाला त्या कोर्स विषयी स्पेशली कुठली थिंग मोस्ट लाइक्ड होती हे तुम्ही तिथं सांगायचं आहे. देन सेकंड थिंग, व्हॉट डू यू वॉन्ट टू स्टडी? तुम्हाला हा कोर्स स्टडी करण्यासाठी का वाटलं याचं तुम्हाला तिथे आन्सर द्यायचं आहे. देन व्हॉट आर युअर स्ट्रेंथ्स? या कोर्स विषयी किंवा या स्पेशल थिंग विषयी तुमचे स्ट्रेंथ्स कुठले आहेत, तुमचे मेन पॉइंट्स त्या कोर्स विषयी कुठले आहे हे तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे. व्हॉट इज युअर एम्स? या कोर्स विषयी तुमचं असलेलं टार्गेट गोल काय आहे की जे तुम्हाला अचीव करायचं आहे बाय दॅट युनिव्हर्सिटी. व्हाय डू यू वॉन्ट टू जॉइन द पर्टिक्युलर इन्स्टिट्यूट? The next important question is, why do you selected that important university? तुम्ही ती युनिव्हर्सिटी का सिलेक्ट केली याविषयी तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे. हाऊ वुड यू बेनिफिट फ्रॉम द कोर्स इन्स्टिट्यूट? तुम्हाला या कोर्समधनं किंवा या इन्स्टिट्यूटला जॉईन केल्यानंतर काय फायदा होणार आहे हे तुम्ही तिथे एक्सप्लेन करायचं आहे. देन देर इज द नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मॅट फॉर रायटिंग SOP. So this is the main part of our lesson. तुम्ही स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिहिताना पॅरेग्राफ वाईज कसं ते डेव्हलप करायचं आहे हे मेन पॉइंट्स तिथे दिलेले आहे. या अगोदरचे जे क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत त्याचेच पॅरेग्राफ वाईज तुम्हाला SOP क्रिएट करायचा आहे. फर्स्ट पॅरेग्राफ इज अबाउट द सेल्फ इंट्रोडक्शन. मी मागेच तुम्हाला एक्सप्लेन केलं आहे की सेल्फ इंट्रोडक्शन मीन्स नॉट युअर फॅमिली बॅकग्राऊंड. इट इज अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ कोर्स. तुम्हाला तो कोर्स कशा पद्धतीने इंटरेस्टिंग वाटला त्याविषयी तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे. देन सेकंड पॅरेग्राफ, युअर चॉईस ऑफ द कोर्स अँड व्हाय यू वॉन्ट टू जॉईन. तुम्ही हा कोर्स का निवडलेला आहे आणि तुम्ही का तो पुढे कॅरी करतायत हे तुम्हाला तिथं एक्सप्लेन करायचं आहे इंटू द सेकंड पॅरेग्राफ. देन इंटू द पॅरेग्राफ 3, युअर स्ट्रेंथ्स अँड क्वालिटीज. तुम्ही हा जो कोर्स निवडलेला आहे त्याविषयी तुमच्याकडे असलेले इम्पॉर्टंट क्वालिटीज तिथे एक्सप्लेन करायची की जेणेकरून तो पुढे जाऊन डेव्हलप होईल. देन पॅरेग्राफ 4, युअर प्रिव्हियस एक्सपिरियन्स. या अगोदर तुम्ही कोर्समध्ये काय काय इनोव्हेटिव्ह केलेलं आहे किंवा तुम्ही अजून यात काय करणार आहात हे तुम्हाला तिथं एक्सप्लेन करायचं आहे. देन लास्ट पॅरेग्राफ, हाऊ यू वॉन्ट टू मेक करिअर. या युनिव्हर्सिटीमध्ये तुम्ही अप्लाय केल्यानंतर तुमचं करिअर कसं डेव्हलप करणार आहात हे तुम्हाला लास्ट पॅरेग्राफमध्ये एक्सप्लेन करायचं आहे. तुमच्या टेक्स्ट बुकमध्ये तुम्हाला सॅम्पल म्हणून काही SOP लिहून दिलेले आहेत. त्या तुम्ही बघितल्यानंतर तुम्हाला जाणवेल की पॅरेग्राफ वाईज कशा पद्धतीने हे पॉइंट्स डेव्हलप केलेले आहेत. हे जे टेम्पलेट दिलेलं आहे याच्यामध्ये तुम्हाला SOP लिहिण्यासाठी इम्पॉर्टंट असलेले स्टेप्स दिलेले आहेत. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज बॅकग्राऊंड, थर्ड इज व्हाय द कोर्स, देन फोर्थ इज करिअर गोल्स, देन फिफ्थ इज व्हाय धिस युनिव्हर्सिटी, अँड द लास्ट पॅरेग्राफ अबाउट द कन्क्लुजन. हे स्टेप वाईज इम्पॉर्टंट जे कोर्स विषय असलेलं तुमचं जे व्ह्यूज आहे ते तुम्हाला एक्सप्लेन करायचे आहे. त्याच्यासाठी काही इम्पॉर्टंट स्टेप्स दिलेले आहेत त्या तुम्ही फॉलो करायच्या आहेत. यानंतर मी तुम्हाला हा जो पॅरेग्राफ दिलेला आहे याच्यामध्ये तुम्हाला एक सॅम्पल एक्झाम्पल दिलेला आहे. हा पॅरेग्राफ तुमच्या लेसनमधलाच आहे. त्याचा स्टडी केल्यानंतर तुम्हाला जाणीव होईल की यामध्ये दिलेले जे एक्झाम्पल्स आहेत
ते आपण जेवढे पॉईंट्स घेतलेले आहे त्याला फॉलो करून कंप्लीट केलेले आहेत. यानंतर तुम्हाला दिलेला जो पॅरेग्राफ आहे त्याचा तुम्ही स्टडी करायचा आहे आणि SOP लिहिण्यासाठी नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला काही एक्झाम्पल्स देणार आहेत की जेणेकरून आज जो लेसन्स आपण स्टडी केलेला आहे त्याच्याविषयी आपल्याला जास्त अंडरस्टँडिंग होईल आणि प्रॅक्टिसही होईल. So students, study all these points carefully and read the whole lesson. That will give you an idea about all these PPTs. So thank you friends.